In continuation of oxygen family, this is my 7th lecture, and this lecture includes preparation methods of oxygen and chemical properties of oxygen. We have already discussed physical properties of oxygen and its uses. Let's start. In atmosphere, oxygen is prepared by the process called as photosynthesis. We have actually gone through this process of photosynthesis in 6th or 7th standard. ॲटमॉस्फिअर मध्ये जो सगळा ऑक्सिजन आहे, ऑलमोस्ट सगळा, हा ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नावाच्या ज्या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्ड असतात त्या प्रोसेसमुळे तयार होतो. ऑलमोस्ट ऑल डायऑक्सिजन, दॅट इज O2, that is oxygen in the atmosphere, is produced due to a photosynthesis process carried by green plants in the presence of sunlight. What does photosynthesis need? It needs water, generally supplied from the soil, carbon dioxide absorbed from atmosphere. These are the reactants. Sunlight is needed. Chlorophyll is present in the green plants. Water from the soil, carbon dioxide from the air, sunlight in the presence of chlorophyll. Carbohydrates are formed and oxygen gas is liberated out. What are the reactants? Carbon dioxide and water. What are the products? Carbohydrates and oxygen. This oxygen is liberated in the atmosphere. म्हणून इथं लिहिलंय almost all dioxygen in the atmosphere is produced by the process of photosynthesis. हे कार्बोहायड्रेट्स आहेत. हा फॉर्म्युला जो काही आहे, we will consider it, we will study it, we will deal with it in a chapter called biomolecules. ठीक आहे. आता हे खूप महत्त्वाचं वाक्य आलेलं आहे. When certain oxygen rich salts like chlorates, nitrates, permanganates are heated, they decompose to give oxygen. त्यांचं डिकम्पोजिशन होतं आणि ऑक्सिजन होतं. क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, परमैंगनेट्स, यांना हीट करायचं है, इनको हीट करना है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा. मग आपण पहिली, लेट्स डील विथ द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ डायऑक्सिजन, विच इज द लॅबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड. In the laboratory, a mixture of potassium chlorate KClO3 and manganese dioxide in the parts 4:1 by mass. Potassium chlorate 4 parts, manganese dioxide 1 part, is heated in a hard glass tube at about 420 Kelvin, 420. Potassium chlorate, manganese dioxide, and so 4:1 mixture, 4 parts potassium chlorate, 1 part manganese dioxide. एका हार्ड ग्लास ट्यूब मध्ये हीट करा 420 टेम्परेचरला. लक्षात राहावं म्हणून म्हणतोय. डायऑक्सिजन इज फॉर्म्ड, O2 मिळतो. आता डिकम्पोजिशन पोटॅशियम क्लोरेटचं होते. ट्वाइस KClO3 gives you twice KCl plus oxygen. Here oxidation state of oxygen is -2. पोटॅशियम क्लोरेट मध्ये ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -2 आहे. उजव्या बाजूला तो एलिमेंटल फॉर्म मध्ये, that's why it is 0. Here oxidation state of chlorine is +5, it becomes -1. ऑक्सिजनची जी ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती -2 to 0 झाली आहे आणि क्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट +5 to -1 झाली आहे. मग मॅंगनीज डायऑक्साइड कशासाठी वापरलाय? व्हॉट्स द रिझन फॉर दॅट? Manganese dioxide for this reaction acts as a catalyst. Manganese dioxide चा जो यूज आहे त्यामुळे द रिएक्शन जी आहे इट टेक्स प्लेस at 420 Kelvin. In the absence of manganese dioxide, the reaction would have needed temperature up to 670 Kelvin to 720 Kelvin. हायर टेम्परेचरला रिएक्शन झाली असती, MnO2 वापरलं नसतं तर. MnO2 काय करतो? इट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन आणि टेम्परेचर 420 Kelvin असतानाही रिएक्शन होते. एक प्रकारे the reaction becomes a bit faster. कळालंय का बघा? कोणाचं मिक्सचर आहे? पोटॅशियम क्लोराइड आणि मॅंगनीज डायऑक्साइडचं. किती आहे प्रपोर्शन? 4:1. मॅंगनीज डायऑक्साइड काय आहे? इट्स नथिंग बट कॅटलिस्ट. ठीक आहे. बिकॉज ऑफ मॅंगनीज डायऑक्साइड टेम्परेचर
is 420 Kelvin, otherwise it would have been 670 to 720 Kelvin. हे वाक्य विसरू नका. Oxygen rich salts like chlorates, nitrates, permanganate on heating give oxygen. Next one. हे बघा इथं पोटॅशियम पर क्लोरेट वापरलंय, त्याचं डिकम्पोजिशन 2 मोल्स. मागं आपण पोटॅशियम क्लोरेट वापरलं तर 2 मोल्स, पोटॅशियम पर क्लोरेट 2 मोल्स, पोटॅशियम नायट्रेट 2 मोल्स, पोटॅशियम परमॅंगनेट 2 मोल्स, पोटॅशियम डायक्रोमेट 2 मोल्स. लक्षात ठेवायला सोपं जाऊ म्हणून सांगतोय. क्लोरेट पर क्लोरेट नायट्रेट, पर क्लोरेट नायट्रेट, परमॅंगनेट डायक्रोमेट, सगळे 2 मोल आहेत. When you heat potassium perchlorate, you are going to get potassium chloride 2 moles with 4 moles of oxygen. When you heat potassium nitrate 2 moles, you will be getting potassium nitrite, NO3 nitrate, NO2 nitrite with 1 mole of oxygen. Potassium permanganate 2 moles, you are going to get K2MnO4 1 mole, MnO2 1 mole plus 1 mole of oxygen. थोडी वेगळी रिॲक्शन आहे, प्रॉपर करा. या सगळ्या रिॲक्शन ज्या पोटॅशियम परमॅंगनेटच्या आहेत ना, या सगळ्या आपल्याला डी आणि एफ ब्लॉकमध्ये आहेत. इव्हन डायक्रोमेटची पण रिॲक्शन आपल्याला आहे. म्हणजे दीज 2 रिॲक्शन्स आर अगेन वी विल बी डीलिंग विथ देम अगेन इन डी एन एफ ब्लॉक. त्यावेळेला त्या तुम्हाला जास्त चांगल्या समजतील. आत्ता फक्त मी सांगतोय तेवढे ऐका, ठीक आहे. आपण बघा इथं क्लोरेट 2 मोल्स, perchlorate 2 moles, nitrate 2 moles, permanganate 2 moles, dichromate 2 moles. You're getting oxygen every time. आता काही पेरॉक्साइड्स पण हीट दिल्यानंतर ऑक्सिजन देतात. हे सॉल्ट्स होते. दीज आर पेरॉक्साइड्स. आता पेरॉक्साइड म्हणजे काय? अर्थात ऑक्सिजन शोइंग ऑक्सिडेशन स्टेट -1, बेरियम पेरॉक्साइड BaO2, हायड्रोजन पेरॉक्साइड H2O2 यांना हीट दिली. हे पेरॉक्साइड आहे, नॉर्मल ऑक्साइड आहे. हे पेरॉक्साइड आहे, नॉर्मल ऑक्साइड आहे. म्हणजे इथं ऑक्सिडेशन स्टेट -1 आहे, इथं -2 आहे. इथं -1 आहे, इथं 0 झाली. -1चा 0 झाला आणि -1चा -2 झाला. बेरियम पेरॉक्साइडमध्ये ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट बघा काय होतीये. -1 पासनं -2 कडं रिडक्शननं आणि -1नं 0 कडं ऑक्सिडेशननं. -1चा -2 रिड्यूस झाला ना, ऑक्सिडेशन स्टेट रिड्यूस झाली, रिडक्शन. -1चा 0 ऑक्सिडेशन. हियर ऑल्सो 2 moles, 2 moles, 2 moles of barium peroxide, 2 moles of hydrogen peroxide. Barium peroxide is BaO2, hydrogen peroxide is H2O2. आता हायड्रोजन 2 लागले, बेरियम मात्र एकच. रिझन एकच आहे, बेरियम डायव्हॅलंट आहे, ठीक आहे. हा कोइफिशियंट आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाशी याचा काही संबंध येत नाही 2चा या. ठीक आहे. हियर यू आर गोइंग टू गेट 2 moles of water, 1 mole of oxygen. बघा बेरियम पेरॉक्साइड 2 moles, हायड्रोजन पेरॉक्साइड 2 moles, यू गेटिंग 2 moles of barium oxide, 2 moles of water with 1 mole of oxygen each. काय साधं वाक्य आहे. सम पेरॉक्साइड्स ऑन हीटिंग गिव्ह ऑक्सिजन. आता इथं मी मेटल ऑक्साइड्स लिहिलेत बघा सगळे. देर इज मर्क्युरिक ऑक्साइड, देर इज सिल्वर ऑक्साइड, देर इज रेड लेड, there is manganese dioxide and there is lead dioxide. थोडीशी रेड लेड बद्दल माहिती देतोय. Pb3O4. It is called as red oxide of lead. याला रेड ऑक्साइड ऑफ लेड म्हणतात. किंवा 3 लेड आहेत ना म्हणून ट्रायप्लंबिक, 4 ऑक्सिजन आहेत म्हणून टेट्रॉक्साइड. म्हणजे रेड ऑक्साइड ऑफ लेड कॅन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्रायप्लंबिक टेट्रॉक्साइड. Just watch the reaction here. 2 moles of mercuric oxide, 2 moles of silver oxide, 2 moles of red lead or triplumbic tetroxide, 2 moles of lead dioxide. मी manganese dioxide ला नंतर ठेवतोय. 2 moles, 2 moles, 2 moles, 2 moles, 1 mole, 1 mole, 1 mole and 1 mole. जेव्हा जेव्हा तुम्ही 2 moles of metal oxide घेताय, 2 moles, 2 moles, 2 moles, 2 moles, you are getting 1 mole, 1 mole, 1 mole, 1 mole oxygen. इथं तेवढं काय होतंय, manganese dioxide च्या वेळेला मात्र you're using 6 moles of manganese dioxide, you're getting a tetroxide of manganese with 2 moles of oxygen. ठीक आहे. ही रिॲक्शन पण आपल्याला डी आणि एफ ब्लॉक मध्ये पुन्हा येते. manganese, क्रोमियम, हे सगळे
We will deal with them in DNA block. रिॲक्शन्स लक्षात ठेवा. आता मेटल ऑक्साईडचं थर्मल डिकम्पोजिशन झालं असं का म्हणायचं, कारण हा मेटल ऑक्साईड आहे, त्याला हीट दिल्यामुळे थर्मल, आणि मर्क्युरी आणि ऑक्सिजन वेगळे झाले, डिकम्पोजिशन. 2 moles, 2 moles, 2 moles and 2 moles. You're getting 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen and 1 mole of oxygen. Manganese dioxide is a bit different. आता Pb3O4 बद्दल जरा विशेष माहिती दिली आहे. It was actually discussed in the last lecture, but I'm repeating myself कारण तिथं टाईप प्रॉपर झालं नव्हतं स्लाइड वरती. This is red oxide, triplumbic tetroxide. Actually ते मिक्सचर आहे, कुणाचं 1:2 मिक्सचर आहे. 1 part PbO2 and 2 parts लेड ऑक्साईड. लेड डायऑक्साईड आणि लेड ऑक्साईड यांचं मिक्सचर आहे. लेड डायऑक्साईड 1 पार्ट आहे आणि लेड ऑक्साईड 2 पार्ट्स आहेत. आता PbO2 मध्ये पीबीची ऑक्सिडेशन स्टेट काय येणार, +4, आणि PbO मध्ये त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काय येणार, +2. हे बघा, PbO2 मध्ये +4, PbO मध्ये +2. आता या ऑक्सिडेशन स्टेट कशा येतात मी रेडॉक्स मध्ये शिकवले, विल नॉट डिस्कस इट हिअर. म्हणून हे ऑक्साईड Pb3O4 कसं लिहिले बा, लेड ऑक्साईड, आणि ऑक्सिडेशन स्टेट इथं दाखवलेली +2 आणि इथं दाखवलेली +4 अशी दाखवली. म्हणजे तुम्ही Pb3O4 वर्ड फॉर्म मध्ये लिहिताना असं लिहायला पाहिजे, लेड 2,4. का, कारण Pb3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साईड, PbO2 + PbO. यातला PbO2 किती पार्ट असणार आहे, 1 पार्ट, आणि PbO किती पार्ट असणार आहे, 2 पार्ट्स. लक्षात ठेवा, ठीक आहे. लेट्स मूव. सोडियम पेरॉक्साइड, Na2O2, जस्ट लाईक हायड्रोजन पेरॉक्साइड. पण इथं आपण फक्त हीट दिली. इथं आपण काय करतोय, वी आर ऍक्च्युली ट्रीटिंग सोडियम पेरॉक्साइड विथ वॉटर. फरक आहे. इथं सोडियम हायड्रोक्साईड आणि 1 मोल. पुन्हा बघा, इथं तुम्ही पेरॉक्साइड बघा काय झालंय, 2 moles, 2 moles, 2 moles of barium peroxide, 2 moles of hydrogen peroxide and 2 moles of sodium peroxide. तुम्ही मागं बघा, 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen, even here तुम्हाला काय मिळते, 1 mole of oxygen. ठीक आहे. फरक काय आहे मागच्या रिएक्शन मध्ये, इट वॉज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड, इट वॉज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम पेरॉक्साइड. This is not decomposition, this is actually a reaction of sodium peroxide with water. You are getting 2 moles of sodium hydroxide and 1 mole of oxygen. ही रिॲक्शन पुन्हा एकदा पाठ करावी लागेल, डी आणि एफ ब्लॉक मध्ये आपल्याला आहे, आणि याच्यावरती MCQs पण विचारले जातात. विल डिस्कस इट इन डी आणि एफ ब्लॉक. पोटॅशियम परमॅंगनेट आहे त्यामुळे, ठीक आहे. आता ही रिॲक्शन तर खूप सोपी आहे. रिॲक्शन्स ऑफ ऑक्सिजन विथ मेटल्स. सोडियम रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साईड. पोटॅशियम रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन, पोटॅशियम ऑक्साईड. अल्कली मेटलचे ऑक्साइड्स आहेत. Magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. Calcium reacts with oxygen to form calcium oxide. हे दोन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आहेत. दिस इज फेरिक ऑक्साइड अँड दिस वन इज ॲल्युमिनियम ऑक्साइड. ठीक आहे. मेटल इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहेत आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होत आहेत. मेटलचं ऑक्साईड तयार होतं. ही सगळी नॉर्मल ऑक्साइड्स आहेत. ऑल दीज आर नॉर्मल ऑक्साइड्स. का, कारण या सगळ्या ऑक्साइड्समध्ये ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -2 आहे. ऑल दीज आर नॉर्मल ऑक्साइड्स. ठीक आहे. इथं रिॲक्शन ऑफ ऑक्सिजन विथ नॉन मेटल्स. सल्फर, आता याच्यासारखं सोपं काय असू शकतं, सल्फर प्लस O2 gives SO2. P4 plus 5O2 gives P4O10. This is dimer of phosphorus pentoxide. P2O5 into 2 आहे. P2O5 into 2. Twice C, coke, कार्बन, लिमिटेड ऑक्सिजन मध्ये कंबशन केलं त्याचं कार्बन मोनॉक्साइड मिळतं. पण सेम कार्बन when heated with excess of oxygen you get carbon dioxide. With limited oxygen it gives carbon monoxide. With excess of oxygen it gives carbon dioxide. Nitrogen combines with oxygen to form nitric oxide. लक्ष द्या ह्या सगळ्या गोष्टींकडे. आणि या प्रत्येकामध्ये सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट 0 होती, इथं ती +4 झाली. 0 होती, इथं बघा काय होती, कार्बन बघा काय होते, इथं पण बघा N2 0 आहे, +2. मग इथं हे जे सगळे नॉन मेटल्स आहेत, या सगळ्या नॉन मेटल्सची ऑक्सिडेशन स्टेट 0 आहे या बाजूला, आणि इकडे ती सगळी पॉझिटिव्ह झाली. 0 ऑक्सिडेशन स्टेटचे नॉन मेटल्स इथं सगळे प्लस पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट झाले. का, कारण ऑक्सिजन हा या सगळ्यांचं ऑक्सिडेशन करतोय. ऑक्सिजननं सल्फरचं ऑक्सिडेशन केलं म्हणून त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट 0 to +4 झाली. ऑक्सिजननं फॉस्फरसचं ऑक्सिडेशन केलं म्हणून त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट 0 पासून पॉझिटिव्ह झाली. नायट्रोजन ऑक्सिडेशन स्टेट 0 आहे. ऑक्सिजननं नायट्रोजनचं ऑक्सिडेशन केलं म्हणून नायट्रोजन पासून त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट 0 to काय झाली,
+2 झाली. लक्षात आले का बघा निश्चित. या रिॲक्शन विथ मेटल्स आहेत ऑक्सिजनच्या, या रिॲक्शन विथ नॉन मेटल्स आहेत ऑक्सिजनच्या. आता इथं वन मोर थिंग, ही रिॲक्शन जी आहे ऑक्सिजनची आहे विथ अमोनिया, हायड्रोजन क्लोराईड अँड सल्फर डायऑक्साईड. या रिॲक्शन्स मध्ये पण ऑक्सिजनची ऑक्सिडायझिंग स्ट्रेंथ वाढवते. मला जरा या रिॲक्शन बद्दल तुम्हाला विचारायचं आहे. अमोनिया, व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ नायट्रोजन? -3, आणि इकडं ती +2 झाली आहे. इथं बघा हायड्रोजन +1, इथं क्लोरीन बघा, सॉरी -1, काय झाली? 0. नायट्रोजन -3 to +2, क्लोरीन -1 to 0, आणि सल्फर +4 to +6. मी आधी ऑक्सिडेशन स्टेट बद्दल सांगतोय. नायट्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -3 to +2 वाढली आहे, म्हणजे ऑक्सिडेशन झालेलं असणार. ऑक्सिजनमुळं झालं. अमोनियाचं ऑक्सिडेशन ऑक्सिजनमुळं झालं. ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे ऑक्सिजन. क्लोरीन ऑक्सिडेशन स्टेट हॅज चेंज फ्रॉम -1 to 0, वाढली आहे ऑक्सिडेशन स्टेट, म्हणजे HClचं ऑक्सिडेशन झालं. HClचं ऑक्सिडेशन कोणामुळे झालं? बिकॉज ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजन काय? ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. सल्फर डायऑक्साईड मध्ये सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट इट हॅज इन्क्रीज फ्रॉम +4 to +6. As there is increase in oxidation state, sulfur dioxide is oxidized, and it is oxidized because of oxygen, and that's why oxygen is an oxidizing agent. आता मला फक्त ह्या रिॲक्शन सोप्या आहेत. these are all simple reactions. मला फक्त याच्याबद्दल सांगा. want to know about this, किंवा मी सांगतो. सल्फर डायऑक्साईड पासून सल्फर ट्रायऑक्साईडच तयार होणार आहे, ऑब्व्हियस आहे. कारण सल्फर डायऑक्साईड तुम्हाला आठवतात, इफ यू रिमेंबर the last lecture or second last lecture about redox, what are the possible oxidation states of sulfur? -2 to +6 ही त्याची रेंज आहे. या सल्फर -2, 0, +2, +4, +6 या ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. आता सल्फर डायऑक्साईड मध्ये सल्फर ऑलरेडी +4 आहे. सल्फर डायऑक्साईड मध्ये सल्फर ऑलरेडी +4 आहे. आता याचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट वाढणार आहे. नाउ इफ +4 सल्फर इज गोइंग टू इन्क्रीज इट्स ऑक्सिडेशन स्टेट, त्याचं पुढचं स्टेशन काय आहे? +6 आहे. मग आता सल्फरनं +6 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवायची असेल तर सल्फर बरोबर ऑक्सिजन किती पाहिजे? 3 पाहिजेतच. म्हणून सल्फर डायऑक्साईड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हॉट? सल्फर ट्रायऑक्साईड. कळालं का बघा? आणि या दोघांच्या बाबतीत जेव्हा एक सहज मुद्दा म्हणून सांगतो, जेव्हा NH3 मध्ये हायड्रोजन आहे, हे बघा पाणी तयार केलं. HCl मध्ये हायड्रोजन आहे, पाणी तयार केलं. विसरू नका, हे साधी गोष्ट आहे. आणि रिॲक्शन तर तुम्हाला सांगितली. सल्फर डायऑक्साईड हॅज टू कन्वर्ट इट सेल्फ इंटू सल्फर ट्रायऑक्साईड, कारण सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट +4 वरनं पुढं जाणार आहे, म्हणजे काय होणार आहे? +6च होणार आहे. दॅट्स वाय. आता ही मागच्या वर्षी मेटॅलर्जीमध्ये झालेल्या रिॲक्शन्स आहेत तुम्हाला. एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल्समध्ये सल्फाइड्स जी आहेत ती ऑक्साइड्समध्ये कन्वर्ट होतात. ऑल सल्फाइड्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स. Carbon disulfide getting converted into carbon dioxide. Zinc sulfide is getting converted into zinc oxide. Magnesium sulfide is getting converted into magnesium oxide. ठीक है? In each of these reactions, sulfur dioxide is getting formed. ठीक है? मी इथं काय लिहिलं मी? Reactions of dioxygen. हा जो डायऑक्सिजन आहे म्हणजेच ऑक्सिजन आहे म्हणजेच O2 आहे. हा सगळ्या सल्फाइड्सचं कन्वर्जन. कार्बन डायसल्फाइड कार्बन डायऑक्साइड मध्ये कन्वर्ट झाला. झिंक सल्फाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू झिंक ऑक्साइड. मॅग्नेशियम सल्फाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॅग्नेशियम ऑक्साइड. नॉर्मल ऑक्साइड्स आहेत ही सगळी. का? कारण या प्रत्येकामध्ये ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -2 आहे. मग कार्बन डायसल्फाइड कार्बन डायऑक्साइड मध्ये. मग आता सल्फर जो आहे तो सल्फर डायऑक्साइड मध्ये. इथं बघा प्रत्येकाचे. Each sulfide is getting converted into oxide and you are getting sulfur dioxide every time. ठीक है? Combustion reactions of hydrocarbons. तुम्हाला thermodynamics मध्ये मी enthalpy of combustion शिकवताना when I was discussing enthalpy of combustion during thermodynamics, I actually said one thing. Count the number of carbon atoms in hydrocarbon. Same number of carbon dioxide molecules will be formed on the right hand side. Count the number of hydrogen atoms in the hydrocarbon. You will get half the number of water molecules on the right hand side.
आता हाच क्रायटेरिया वापरणार आहे मी. एकदा वाटल्यास मराठी सांगतो. हायड्रोकार्बनमध्ये जेवढे कार्बन असतात कंबस्शन नंतर तेवढे कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्युल्स तयार होतात. हायड्रोकार्बनमध्ये जेवढे हायड्रोजन असतात कंबस्शन नंतर त्याच्या निम्मे वॉटर मॉलिक्युल्स तयार होतात. कार्बन 6 आहेत, 6 कार्बन डायऑक्साईड, हायड्रोजन 6, 3 वॉटर मॉलिक्युल्स. जेवढे कार्बन तेवढे कार्बन डायऑक्साईड, जेवढे हायड्रोजन निम्मे वॉटर मॉलिक्युल. आणि सगळ्यात शेवटी ऑक्सिजन ॲडजस्ट करायचे असं सांगितलं मी. 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 12 + 3 कार्बन डायऑक्साईडमधनं 12 ऑक्सिजन आले, वॉटरमधनं 3 आले, म्हणजे या बाजूला 15 आहेत. या बाजूला 15 होण्यासाठी 15/2 न काय केलं, मल्टिप्लाय केलं. 15/2 × 2, हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होतील, किती मिळतील, 15. सेम हियर, मिथेन हॅज 1 कार्बन, 1 कार्बन डायऑक्साईड. मिथेन हॅज 4 हायड्रोजन, ट्वाइस H2O. जेवढे कार्बन लेफ्ट हँड साईडला तेवढे कार्बन डायऑक्साईड राईट हँड साईडला, जेवढे हायड्रोजन लेफ्ट हँड साईडला निम्मे वॉटर मॉलिक्युल्स राईट हँड साईडला. सेम इन द केस ऑफ एथिलीन अँड इथेन. हायड्रोकार्बनचं कंबशन केल्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर मिळणार हे सांगायला फारशी काही गरज नाही आहे सांगायची, माहीत पाहिजे. तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं ज्यावेळेला इंट्रोडक्शन शिकलात, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायड्रोकार्बनमध्ये बघितले ना आपण. कंबशन ऑफ हायड्रोकार्बन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर इफ एक्सेस ऑफ ऑक्सिजन इज युज्ड. ठीक आहे. मग इथं अमोनिया O2 वॉटर आहे, HCl या 2 कंपाऊंड्समध्ये हायड्रोजन आहे, H2O मिळाला आहे बघा. फक्त लक्षात काय ठेवायचं, हे जे ऑक्सिडेशन स्टेटमधले चेंजेस आहेत हे खूप महत्त्वाचे आहेत. आणि या प्रत्येक रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट वाढले, म्हणजे या प्रत्येकाचं ऑक्सिडेशन झालं. आणि या प्रत्येकाचं ऑक्सिडेशन कोणामुळे झालं, ऑक्सिजनमुळे. आणि त्यामुळे ऑक्सिजन काय आहे, ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. इथं एव्हरी सल्फाईड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्साईड, म्हणजे सल्फाईडचं कन्व्हर्जन ऑक्साईडमध्ये. हायड्रोकार्बनचं कंबशन झाल्यानंतर यू आर गोइंग टू गेट कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर. That's the end of today's lecture. A bit short lecture. पण या सगळ्या रिॲक्शन्स करायला लागतील. परमॅंगनेटच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत आणि डायक्रोमेटची ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्या मात्र आपण D आणि F ब्लॉकमध्ये बघू समवेअर इन जून. विशिंग यू द बेस्ट. यूज द टाईम. टेस्ट देत जा. त्याचे परफॉर्मन्सेस, त्याचे मार्क्स मला कळवत जा. आय होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय माय यूट्यूब लेक्चर्स. थँक यू व्हेरी मच. ठीक आहे. दॅट्स इट. थँक यू.